So next topic, starters of three-phase induction motors. So we are discussing about two types of three-phase induction motors, squirrel cage induction motors and slip ring induction motors. Here we are going to discuss about the starters of squirrel cage induction motors. Okay, as we know that the starters are used for reducing the starting current. Starting current of any electrical motor is dangerously high. Starting current of any electrical motor is dangerously high. Starting current is about 6 to 7 times than that of the normal running current. So even though this dangerous high starting, even though the high starting current is an instantaneous phenomena, it is enough to burn that motor. Therefore, we have to control it. For controlling that starting current, we are using starters. I am repeating. Starters are used for reducing the starting current. Starting current of any electrical motor is dangerously high. Starting current is about 6 to 7 times than that of the normal running current. Even though this high starting current is an instantaneous phenomena, it is enough to burn that motor. Even though this high starting current is an instantaneous phenomena, it is enough to burn that motor. Therefore, we have to control it. For controlling this current, we are using, for controlling this high starting current, dangerous high starting current, we are using starters. Okay. As far as squirrel cage induction motors are concerned, we are using different types of starters. Okay, up to 5 HP motors we are using DOL starter. Up to 5 HP motors we are using DOL starters, direct online starters. 5 HP to 15 HP we are using star delta starters. 5 HP to 15 HP motors we are using star delta starters. More than 15 HP motors, that means in high capacity motors we are using auto transformer starters. More than 15 HP motors we are using auto transformer starters. Okay, as far as squirrel cage induction motors are concerned, we are using three different starters: DOL starters, star delta starters, auto transformer starters. For slip ring induction motor, we are using rotor rheostatic starter, which we discussed in the last class. For slip ring induction motor, we are using rotor rheostatic starter for controlling the starting current. So now we are going to concentrate on DOL starter, which is used for up to 5 HP squirrel cage induction motors. This starter is known as direct online starter, means in this method, in this starter, we are directly connecting the line to motor. We are not reducing any voltage like other starters. In star delta starters and auto transformer starters, for controlling the current or for reducing the dangerous high starting current, we are reducing the voltage. But in this direct online starter, we are directly applying the line to motor. We are not reducing the voltage for reducing the starting current. Why? What's the reason? Because this motor is used for up to 5 HP motors, comparatively low range motors or low capacity motors. The starting current of the low capacity motors are not so dangerously high. Therefore, there is no need to control the high starting current in the case of up to 5 HP motors. Then for what purpose we are using this starter? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതായത് 5 HP വരെയുള്ള മോട്ടോറുകളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഹൈ ആണ്, ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ അല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കണേ? ദീസ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതായത് ഓവർ വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡോ വരികയാണെങ്കിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, single phasing, etc. For these purposes we are using, for overall protection of motors, we are using direct online starters. Different from other starters, this starter doesn't reduce any current because the starting current of low capacity motors or up to 5 HP motors, the starting current is not so dangerously high. In this case, while we are using this motor starter, we can apply the line voltage directly to motor. Therefore, this starter is known as direct online starter. ഒരു 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കാം. Why the DOL starter is known so?
DOL starter is not so because while we are using DOL starter, we can apply the line voltage directly to the motor, or motor is directly connected to line voltage. Different from other starters, motor is directly connected to line voltage. No need to reduce the voltage for reducing the current, because the starting current of these low capacity motors are not so dangerously high. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Starting current of these low capacity motors are not so dangerously high. Therefore, there is no need to control the starting current. Then അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാണാം, പിന്നെ for what purpose we are using this type of starters? I told you that this starter is using for low voltage protection, overload and over voltage protection, single phasing etc. വോൾട്ടേജ് കൂടുക, ലോഡ് കൂടുക, വോൾട്ടേജ് കുറയുക. അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഫേസിങ്. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സിംഗിൾ ഫേസിങ്? സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഫേസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ദിസ് മോട്ടോർ വിൽ റൺ. ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സിംഗിൾ ഫേസിങ്. If the motor, when the motor is at full load, when one supply is off, definitely the motor will stop. പക്ഷേ when the motor, that process is known as single phasing. Out of the three phases, when one phase is off, when one phase is switched off, the motor can run under no load condition and low load condition. But in the case of full load condition, it is not possible to run the motor under single phasing condition. So what is meant by single phasing? Out of the 3 phases, when one phase is switched off, the motor can run. This phenomenon is known as single phasing. So motor will work by using only available 2 phases. Even though this is a 3-phase motor, this motor can run from 2 different lines or 2 different phases, known as single phasing. But this is not a desirable condition. This is not a desirable condition to any electrical motor. This condition should be avoided. Under single phasing condition, motor can run under no load condition and low load condition. But in the case of full load condition, definitely the motor will stop, and it is not desirable to any electrical motor. This condition should be avoided. So for overall protection of over voltage protection or overload protection, low voltage protection, single phasing, for these purposes we are using DOL starter. The starter is not used for reducing the starting current. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റി മോട്ടോർസ് ഹാവ് റേറ്റിംഗ് ലെസ് ദാൻ 5 HP. ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറന്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഹൈ ആൻഡ് സച്ച് മോട്ടോർസ് ക്യാൻ വിസ്റ്റാൻഡ് സച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറന്റ് വിത്തൗട്ട് എനി സ്റ്റാർട്ടർ. Thus, there is no need to reduce the applied voltage to control the starting current. Such motors use a type of starter which is used to connect stator directly to the supply lines without any reduction in voltage. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി hence the starter is known as direct online starter. This starter does not reduce the applied voltage. In this case, while we are using this starter, we can apply the voltage directly to the motor. The NO എന്ന് വെച്ചാൽ no contact എന്നല്ല കേട്ടോ. NO means normally open contact എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NO മീൻസ് നോർമലി ഓപ്പൺ, NC മീൻസ് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഫിഗർ നോക്കി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 സ്വിച്ചുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൺ സ്വിച്ച് ആണ് നോർമലി ഓപ്പൺ, ഓഫ് സ്വിച്ച് ആണ് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ, ദർ ആർ 2 സ്വിച്ചസ് ഇൻ ദി സ്റ്റാർട്ടർ. ദ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DOL സ്റ്റാർട്ടർ അതും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. നോക്കൂ, ഫിഗർ നോക്കൂ. 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് RYB കണ്ടോ, RYB റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ 3 ലൈൻസ് ഓർ 3 ഫേസസ് ആർ അപ്ലൈങ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ 3-phase ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ വോൾട്ടേജ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റർ ഓഫ് എ 3-phase ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ്. ദർ ഇസ് എ കോണ്ടാക്ടർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് കണ്ടോ. പിന്നെ ഓവർലോഡ് റിലേ ഓർ ഓവർലോഡ് റിലീസ് കോയിൽ ഈസ് ദർ. ദെൻ വേറൊരു കോയിൽ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോയിൽ വേണം, നോ വോൾട്ടേജ് കോയിൽ. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ ഓർ നോ വോൾട്ടേജ് കോയിൽ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ ഓർ ലോ വോൾട്ടേജ് കോയിൽ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നതാണ് DOL സ്റ്റാർട്ടർ. അപ്പോൾ DOL സ്റ്റാർട്ടറിൽ വി ആർ അപ്ലൈങ് 3 phases ടു ദ സ്റ്റാർട്ടർ. ഇതിൽ ആ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ നോക്കുക കേട്ടോ. മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാലേ മനസ്സിലാവും. 1 end of the coil is directly connected to Y phase. നോക്കൂ, 1 end of the coil is directly connected to Y phase. Other end of the coil is going through NC മീൻസ് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ്, അതായത് ഓഫ് സ്വിച്ച്. NO മീൻസ് നോർമലി ഓപ്പൺ, അതായത് ഓൺ സ്വിച്ച് വഴി ബ്ലൂ ഫേസിലേക്ക്.
So Y and B phases are connected across NBC. Y is directly connected to one end of magnetizing coil. Other end of magnetizing coil or NVC, no volt coil, is connected to blue phase through NC and NO switches. NC means off switch, NO means on switch. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? NO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഓപ്പൺ, NC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ്. നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഓഫ് സ്വിച്ച്. അത് എപ്പോഴും നോർമലി ക്ലോസ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. നോർമലി ഓപ്പൺ മീൻസ് നോർമലി അത് ഓപ്പൺ ആണ്, നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആവും. നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഓൺ സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് ഓഫ് സ്വിച്ചസ്. ഓൺ സ്വിച്ച് ഈസ് എ നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്, ഓഫ് സ്വിച്ച് ഈസ് എ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. ഓൺ സ്വിച്ച് ഈസ് എ നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ NO എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ സ്വിച്ച് ആണ്, NC എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് സ്വിച്ച് ആണ്. NOൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നോർമലി ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ ഓൺ സ്വിച്ച് നോർമലി ഓപ്പൺ, പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ക്ലോസ് ആവൂ. റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഓപ്പൺ ആവും. NC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി അത് ക്ലോസർ ആണ്, നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഓപ്പൺ ആവും. സോ ദിസ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കോയിൽ ഓർ നോ വോൾട്ടേജ് കോയിൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് Y phase and B phase. One end of magnetizing coil is directly connected to Y phase. Other end of magnetizing coil is connected to B phase through NC and NO contacts. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടറുകൾ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെറിയ മോട്ടറുകളായിരിക്കും, 1 HP അല്ലെങ്കിൽ 1.5 HP ഒക്കെ മോട്ടറായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടറുകളാണ് DOL സ്റ്റാർട്ടർ. ചില വീടുകളിൽ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടറിന് ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? 1 HP 1/2 HP മോട്ടറൊന്നും ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് അല്ല. അപ്പോൾ ബൈ യൂസിങ് എ നോർമൽ DP switch means double pole switch, we can control the motor because there is no need to control the starting current for low range capacity motors. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള മോട്ടോർ ചെറിയ മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്റ്റാർട്ടറുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇനി ചില വീടുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചെറിയ കപ്പാസിറ്റി മോട്ടർ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഒരു നീളൻ ബോക്സ്, അപ്പോൾ അതിലൊരു ഗ്രീൻ ബട്ടണും ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. ഈ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ആണ് NO, പച്ച ബട്ടൺ. ഗ്രീൻ ബട്ടൺ NO നോർമലി ഓപ്പൺ, റെഡ് ബട്ടൺ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ്. നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പച്ച ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യും, ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യും. ആ റെഡ് ബട്ടൺ ആണ് NO, ആ റെഡ് ബട്ടൺ ആണ് NC ഓഫ് സ്വിച്ച്, ആ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ആണ് ഓൺ സ്വിച്ച് NO. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലിൻ്റെ one end of the magnetizing coil is directly connected to Y phase. Other end of the coil is connected to NC to NO to B phase. അപ്പോൾ NC എന്താ? നോർമലി ക്ലോസറാണ്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് അവിടെ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ NO നോർമലി ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അത് പ്രസ് ചെയ്യും. ഏത് പ്രസ് ചെയ്യും? NO പ്രസ് ചെയ്യും. NO പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ കോൺടാക്റ്റ് ക്ലോസർ ആവും. ക്ലോസർ ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ, മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലിൻ്റെ മറ്റേ എവിടേക്ക് വന്നു? നേരിട്ട് B phase വന്നു. സോ 415 volt is available across magnetizing coil or no voltage coil now. 415 volt is available across magnetizing coil or low voltage coil is now. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ NVC എന്ന് പറയുന്ന നോ വോൾട്ടേജ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കോയിൽ ചുറ്റിയിട്ട് ആ കോയിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ, വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ കോയിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ആ കോർ എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും. സോ NVC മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ മീൻസ് അവിടെ ഒരു കോർ ഉണ്ടായിരിക്കും. കോറും ഒരു കോയിൽ വൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് കോയിൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് എനി 2 lines. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് Y and B. അപ്പോൾ while we are pressing NO switch, B line is available across one end of the NVC and other end of the NVC is already connected to Y phase. Then 415 volt, 2 ലൈൻ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് 415 volt. അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ആയി, ദാറ്റ് മീൻസ് കോയിൽ ചുറ്റിരിക്കുന്ന കോറ് മാഗ്നറ്റൈസ് ആകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ആ കോണ്ടാക്ടർ 1 2 3 4 4 കോണ്ടാക്ടറുകൾ ആ കോറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മൂലം ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ ആ ലിവറിനെ, ആ പ്ലഞ്ചറിനെ പിടിച്ച് വലിക്കും. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, ആ 4 കോണ്ടാക്റ്റുകളും ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴാണ് R phase, Y phase, B phase is available to the stator. ഇപ്പോഴേ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, NO സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും നേരം ഒന്നും പിടിക്കും, നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെയാണ് മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരെൻ്റെ നേരിട്ട് NVC ഓർ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ Y phase കൊടുത്തു, മറ്റേ എൻ്റെ നോർമലി ക്ലോസർ സ്വിച്ച് വഴി, നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് വഴി B phase കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ അഥവാ NO പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ NVC അഥവാ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലിലേക്ക് 415 volt is available. So this magnetizing coil attracts the plunger towards it and it closes all the contacts. നോക്കൂ, ആ റെഡിൻ്റെയും ആ യെല്ലോൻ്റെയും ആ ബ്ലൂവിൻ്റെയും അവിടെയുള്ള ആ കോൺടാക്റ്റുകളൊക്കെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? ആ കോൺടാക്ടറിനെ പിടിച്ചത് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോൺടാക്റ്റ് ക്ലോസ് ആവും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? എപ്പോൾ മാത്രം? ഈ NO സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം.
അപ്പോൾ NO സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ മാഗ്നറ്റൈസർ ആവുന്നത്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓൾ ദ 4 കോൺടാക്ട്സ് 4 കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയി. അപ്പോൾ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സമയം മോട്ടർ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാറുണ്ട. നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകണ്ടേ. ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്തോളം മുഴുവൻ നമ്മളവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യും. റിലീസ് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഓഫ് ആവില്ലേ? ഓഫ് ആവാൻ പാടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോളം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ NO സ്വിച്ച് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആവും. ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? NVCയുടെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പോകും. ഈ പ്ലഞ്ചർ അതങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കുന്ന അട്രാക്ഷൻ പോകും. വീണ്ടും പഴയ പോലെ മോട്ടർ ഓഫ് ആവും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 കോൺടാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേറൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ. ആ കോൺടാക്റ്റാണ് ഓക്സിലറി കോൺടാക്റ്റ് ഓർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോൺടാക്റ്റ്. കോൺടാക്റ്റ് ടു കീപ് ദ കോയിൽ എനർജൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറോ മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് 4ാമത്തെ കോൺടാക്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ കോൺടാക്റ്റ് ടു കീപ്പ് ദ കോയിൽ എനർജൈസ്ഡ്. ആ കോയിൽ വഴിയാണ് ആ കോൺടാക്റ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ NVC അഥവാ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലിൻ്റെ എനർജൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ NO സ്വിച്ച് റിലീസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഓപ്പണായി. പക്ഷേ ആ NO സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ 4 കോൺടാക്റ്റും ക്ലോസറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പിടുത്തം വിടില്ല. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറയുക, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. NVCയുടെ ഒരെൻ്റെ നേരിട്ട് Y ഫേസിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ എൻഡിൽ അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. B ഫേസിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് വിട്ടുപോകുക. ആ B ഫേസിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ വിടാതിരിക്കാനായിട്ട് NO സ്വിച്ച് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ B ഫേസിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ വിടാതിരിക്കാനായിട്ട് NVCയുടെ മറ്റേ എൻഡ് NVCയുടെ മറ്റേ എൻഡ് അഥവാ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് NC വഴി NO സ്വിച്ച് വഴി പോവില്ല. കാരണം അവിടെ ഓപ്പണായി, കൈ റിലീസ് ചെയ്തു. NC സ്വിച്ച് വഴി ഇതേ മോഡിലേക്ക് പോയി. നോക്കാട്ടോ, മോഡിലേക്ക് പോയി ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി. ഏത് കോണ്ടാക്റ്റ്? 4th കോണ്ടാക്റ്റ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പ്ലഞ്ചർ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് പ്രസ് റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കറണ്ട് NO സ്വിച്ചിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല. കറണ്ട് ഒരു EC പാത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് കോണ്ടാക്റ്റ് വഴിയല്ലാതെ NO സ്വിച്ച് വഴിയല്ലാതെ 4th കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി. അതായത് NVCയുടെ മറ്റേ എൻഡ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് NC വഴി 4th കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി ബ്ലൂ ഫേസിലേക്ക് കിട്ടും. അത് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ. മറ്റേ എൻഡ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിലിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് NC വഴി 4th കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി NC 4th കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി ബ്ലൂ ഫേസിലേക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പ്ലഞ്ചർ അതിനെ അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പിടുത്തം വിടില്ല. പിന്നെ NO സ്വിച്ച് നോർമലി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ പോലും NO സ്വിച്ച് നോർമലി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ 4th കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൂടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ എനർജൈസേഷൻ്റെ അത് അവിടെ വിടാതെ പിടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ മോട്ടർ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും NO സ്വിച്ചിൻ്റെ പിടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മോട്ടർ വിൽ റൺ സ്മൂത്ത്ലി. മോട്ടർ എന്തായിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഓവർലോഡ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ മോട്ടോർ അണ്ടർ ഓവർലോഡ് കണ്ടീഷൻ? ഓവർലോഡ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഓവർ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓവർലോഡ് റിലേ ഉണ്ട്. അത് മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടൊരു ബോക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓവർലോഡ് റിലേ ഒരു ബൈ മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓവർ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് മെൽട്ടായിട്ട് അത് ബെൻഡായിട്ട് അവിടെ ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും. സോ നോ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അവൈലബിൾ അക്രോസ് സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് സഡൻലി ദ മോട്ടോർ സ്റ്റോപ്സ്. When overload occurs, over current flows through the overload relay. Overload relay is nothing but a bimetallic strip. Which melts. ആ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് വന്ന് അത് മെൽട്ടായിട്ട് അവിടെ ബെൻഡായിട്ട് അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും. ഈ ഓവർലോഡ് റിലേ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ കുനിപ്പ് പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ സ്ട്രിപ്പാണ്. അത് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ്, 2 മെറ്റലുകളുടെ സ്ട്രിപ്പാണ്. നോർമൽ കറണ്ടിൽ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. When over current comes,
heat will be produced. Due to this heat അവിടെ bend അതൊന്ന് വളഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കും. സോ നോ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അവൈലബിൾ അക്രോസ് നോ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ദ മോട്ടോർ. കാരണം അവിടെ ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വരില്ല. സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വരാതെ ആകുമ്പോൾ മോട്ടോർ ഓഫ് ആവും. ഇങ്ങനെയാണ് ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ? എങ്ങനെയാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നത്? വെൻ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 415 വോൾട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് NVC അഥവാ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ മാഗ്നറ്റൈസർ ആവുന്നത്. വെൻ ദിസ് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ വാല്യൂ, കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ബിലോ 360 വോൾട്ട്, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ബിലോ 360 വോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കുറയും. ആ മാഗ്നറ്റിക് പവർ കൊണ്ടാണ് ഈ 4 കോൺടാക്റ്റുകളെയും പിടിച്ച് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തണത്. When this magnet voltage reduces, magnetization reduces. Therefore, due to the magnetization is not enough to attract the plunger towards it. The magnetizing strength is not enough to attract the plunger towards it. അപ്പോൾ അതിന് ആ പ്ലഞ്ചറിനെ 4 കോൺടാക്റ്റുകളും പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ആ മാഗ്നറ്റിക് പവർ അതിന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സോ ആ പിടുത്തം വിടുകയാണ്, വീണ്ടും അവിടെ ഓപ്പൺ ആവുകയാണ്. Therefore, the motor off. അപ്പോൾ അതാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. വോൾട്ടേജ് കുറയുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റൈസിങ് കോയിൽ റെഡ്യൂസസ്, മാഗ്നറ്റിക് പവർ റെഡ്യൂസസ്, the power which attracts the plunger towards the magnetizing coil becomes ineffective and the motor becomes off. NVC അഥവാ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കോയിലാണ് ആ കോൺടാക്ടറിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നത്. അത് ഓഫാവും, അതിൻ്റെ ശക്തി കുറയും, ഓഫാവും, മോട്ടർ ഓഫാവും. ഇതാണ് DOL സ്റ്റാർട്ടർ അഥവാ ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടർ. DOL സ്റ്റാർട്ടർ അഥവാ DOL അഥവാ ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഐ ടോൾഡ് യു ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും, സിംഗിൾ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലോ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ട് മോട്ടോർ ഓഫ് ആവുന്ന അവസ്ഥ. സിംഗിൾ ഫേസിംഗിലും ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകും, ലോ വോൾട്ടേജിലും ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകും, ഓവർലോഡിലും ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് ക്ലിയർ. ദെൻ relation between starting torque and full load torque. Relation between starting torque and full load torque. Rotor input is equal to 2 pi ns into t. Rotor input is equal to 2 pi ns into t is equal to k into t. Rotor input is equal to 2 pi ns into t is equal to k into t. 2 pi ns എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടോർക്ക്. അപ്പോൾ 2 pi ns എന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് k into t. Rotor copper loss is equal to slip into rotor input. Rotor copper loss is equal to slip into rotor input. Rotor copper loss is equal to slip into rotor input. Rotor copper loss പറഞ്ഞാൽ 3I2 dash square R2 is equal to, rotor copper loss means 3I2 dash square R2 is equal to slip into rotor inputൻ്റെ അവിടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് k into t. That means t proportional to I2 dash square by s. ഈ I2 dash square എന്ന് വെച്ചാൽ I2 means rotor current. Rotor current referred to stator ആണ് I2 dash. Rotor current referred to stator ആണ് I2 dash. So T proportional to I2 dash square by S. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T proportional to I1 square by S. Because I2 dash is proportional to I1. I2 dash is proportional to I1. I2 dash means rotor current referred to stator. Rotor current referred to stator. T proportional to I1 squared by S. T proportional to I2 dash square by S. I2 dash is proportional to I1. T proportional to I1 squared by S. So TF proportional to IF square by S. TF proportional to IF square by S. SF, that means full load condition. Full load torque is equal to, general equation ആണ് T proportional to I2 dash square by S or I1 square by S. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ലോഡിലോ TF proportional to IF square by SF. ഓക്കെ, ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് സ്ക്വയർ IF എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് കറണ്ട് അല്ലാട്ടോ അവിടെ, ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ലിപ്പ് അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ്. അപ്പോൾ TST is equal to എന്താ പറയുക, IST സ്ക്വയർ ബൈ എസ്. IST സ്ക്വയർ ബൈ എസ്. അപ്പോൾ TST ബൈ TF is equal to IST ബൈ IF. TF proportional to IF square by S. SF. TST proportional to IST square by S. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ST എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ TST പ്രപ്പോർഷണൽ ടു IST സ്ക്വയർ ബൈ എസ്, അതായത് IST സ്ക്വയർ. സോ TST ബൈ TF ഇസ് ഈക്വൽ ടു IST ബൈ IST സ്ക്വയർ ബൈ TST ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക, IST സ്ക്വയർ ബൈ S 1 ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ TST പ്രപ്പോർഷണൽ ടു IST സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ TST ഇസ് ഈക്വൽ ടു IST square by S. TF is equal to IF square by F
IF square by SF. So TST by TF is equal to IST by IF whole square into SF. IST by IF whole square into SF. Okay. When motor direct ആയിട്ട് ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ IST is equal to ISC. IST is equal to ISC. So TST by TF is equal to ISC by IF whole square into SF. TST by TF is equal to ISC by IF whole square into SF. So when the motor is started direct on line, the starting current is short circuit current ISC. So TST by TF is equal to ISC by IF whole square into SF. ISC by IF whole IST എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് ആണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ IST is equal to ISC. So TST by TF is equal to ISC by IF whole square into SF.